दादा सबको करा रही है। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भगत अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रहे हैं। ये हमारे पूर्वज हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो। जरा सा सुख की अंजलि दे दो। बजाओ ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रहा है। बचाओ बचाओ। ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ।
इस समय में भी एक जन्म में 21 जन्म की गारंटी है। 21 जन्म हमको दुख, अशांति, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। सदा सुख और शांति, सदा खुशी हमारे जीवन में हो। एक जन्म में 21 जन्म आप सोचो तो ये छोटा सा जन्म का कितना महत्व है। 21 जन्म फुल, 21 जन्म आधा भी नहीं, चौथा नहीं, फुल 21 जन्म। तो इस एक छोटे से जन्म का कितना महत्व है। संगम युग का एक एक सेकंड कितने समान है, वर्ष के समान है। इसीलिए बाबा कहते हैं, दो बातें बाबा कहते हैं कि समय, संगम का समय और संकल्प, इसको नहीं भूलो। एक एक सेकंड का महत्व जानो, क्या से क्या मिलता है, तो कभी भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। और संगम समय का महत्व जान लिया तो कितना खुशी कितनी होती है। अरे सारे कल्प में जो नहीं मिलता है वो संगम पर मिलता है। कितने भी कोई कोशिश करे, बाबा आता ही संगम पर। और किसके लिए आए हैं? अरे क्या कहेंगा, मेरे लिए बाबा आए हैं। यही खुशी है। तो आज बाबा ने हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे देख रहे हैं। आप अपने मस्तक में इमर्ज करो, बाबा देख रहा है। हर एक के मस्तक में 3 सितारे भाग्य के देखिए। आ गया आपके तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो आप भी अपने मस्तक में ये भाग्य के सितारे देखते हो। अमृत वेले उठते हो, वाह मेरा भाग्य। तो भाग्य में ये अनुभव हो। ऐसे तो जानते हैं हम सभी, लेकिन अनुभव होता है, वर्षा प्राप्त होता है, उसकी खुशी है। पढ़ाई से, पढ़ाई को कहा जाता है नॉलेज लाइट माइट, तो हमको मिली है। सारे कल्प की लाइट और माइट मिली। और वरदान, सतगुरु हमको रोज वरदान देता है। ऐसा कोई गुरु होगा क्या जो रोज अपने शिष्य को वरदान देवे? और नई बात तो ये है कि वैसे कॉमन रीति से अगर कोई गुरु से वरदान लेना चाहते हैं तो कांध नीचे करता है, वो भी वरदान देता है। लेकिन हमारा सतगुरु बाबा कितना रहम दिल है। वरदान हमको पोस्ट में भी भेजते हैं। ऐसा कोई सतगुरु देखा जो पोस्ट में भी वरदान भेजे? माथा नहीं ऐसा करना पड़ेगा जो देवे। पोस्ट में ये है परमात्म प्यार। हर बच्चे को
पोस्ट में मिलता है ना, हर सेंटर को हाथ उठाओ जिसको मिलता है, सभी को मिलता है। देखो ऐसा सतगुरु देखा। और बाबा हर एक बच्चे को ये 3 वरदान देता है, 3 संबंध से अनुभव कराता है, और इसी अनुभव द्वारा ही हम सदा आगे बढ़ते थे। तो ऐसा बाबा जो तीनों रूपों से 3 ही वरदान देते हैं, ऐसा भूलेगा कैसे? भूलता है बाबा? भूलता है? नहीं भूल सकता। मेरा शरीर नहीं भूलता, मेरा बाबा कैसे भूलेगा? शरीर तो फिर भी एक जन्म, ಶರೀರ ಅಂತೂ ಒಂದು ಜನ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. गारंटी नहीं है। ನನ್ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದಾರೆ, ಸದಾ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. हमारे साथ रहेगा। ಬಾಬಾ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಶೆಯ ಮಾತಿದಾಗಿದೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖುಷಿಯ ನಶೆಯ ಜವಾಬ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಇದೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಸದಾ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತಾ? ನನ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ಬಿಡಿ. 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ನಡಿಬಾರ್ದು. ನನ್ ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ತಲ್ಲೀನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತರನೇ ವರದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಬಾಬಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಕೊಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟತೆ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂನು ನಂದ್ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಯಾರ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ, ಮಣಿ ಮೇಲೆ ದಯೆನೂ ಇದೆ. ನನ್ ಮಗು ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರ ಮೇಲೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ ಬಾಬಾ ಎಂತವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಇವರು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಸಮಾನ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಆಸೆನೇ ಇದಾಗಿದೆ, ಹೃದಯದ ಆಸೆನೇ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ಏನ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಗುನು ನನ್ನ ಆಸೆಯ ದೀಪಕಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿಗೂನು ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು. ಇದೇ ಆಸೆ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಖಜಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಖಜಾನೆಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಘ್ನ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೀದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಡೆಯತ್ತೆ ಆಗ ಖುದ್ ಅವ್ರುನು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ತಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾರ್ ಪಡ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊರೆಯನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ 2 ಅವರ್ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಗಂಟೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೈಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದಿಯವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಖುದ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ತಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ ಸಮಾನಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಸಮಾನಾಗಿ. ಎಂಥದೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ತಂದೆನ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ ತರಾನೇ ಶರೀರಧಾರಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ಶಿವ್ ಬಾಬನ್ಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ನಿರಾಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾವ್ ನಿರಾಕಾರಿನ? ನಾವಂತೂ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸಾಕಾರ ತನುವಿನಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ, ಅಂತಿಮ ದಿನನು ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾ? ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ನೀವು, ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನದವರೆಗೂ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಅವತ್ ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂತಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನಾನು. ನಾವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗದ್ದಿ ಬೇಕು, ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವರ್ಕೊಳಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಎಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶರೀರನೇ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಕಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೂನು ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ, ಅವರಿಂದಾನೇ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಶುರುವಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನಾದಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಶಿವಬಾಬಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದ್ರು, ಏನಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಅರ್ಧ ಪಾಲು
ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವ್ರ ಅರ್ಧ ಹಣ ಕೊಟ್ರು. ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ನಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲುನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ನಾವ್ ನೋಡ್ದೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ಗೆ, ಶಿವ ಬಾಬನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತು, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನನ ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮುಖ ಎಂದೂನು ಸಹ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ. ಎಂದೂ ಅವ್ರ ಮುಖ ಬಾಡೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ, ಆದ್ರೆ ಸದಾ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹರ್ಷಿತ ಮುಖವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಲಿಯುಗಿ ಮನುಷ್ಯತನು ಇದ್ರೂನು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಈ ದಿನ ನೋಡಿ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಏನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರ ಆತ್ಮರನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಖುಷಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಗುನು ಸಹ ಖುಷಿಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳಿಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಥೆಯನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಲ್ಯದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 250 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಾಬಾ ಅವರು ಒಂದೊಂದ್ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬಾ ಅವರು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ 2 ವರದಾನ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮದ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅದ್ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಮಕ್ಳು. ಎಂದಾದ್ರೂ ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ್ದು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರುನು ನಾವು ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ನೋಡ್ತಾ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂನು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಬಾ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರುನು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರುನು ಪರಸ್ಪರ ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆತ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಮತ್ ಇವ್ರು ಆತ್ಮ, ಇದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಆಗೋಯ್ತು ಪಾರ್ಟ್. ಅದನ್ ಮರೆಯೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ ಠಾಕೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಠಾಕೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು. ನೀವ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು,
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳದಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನಶೆ ಇತ್ತು, ನಾನೊಂದೊಂದು ಮಗುನು ಠಾಕೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನೊಂದ್ ಕತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಶೆ ಇತ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಠಾಕೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಫಾಲೋವರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಗುರು ಯಾರ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ರಾಮನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಾಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ರಾಮನ್ಗೆ ತಿನ್ಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಜಡ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ರಾಮ ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ, ಪೂಜಾರಿ ತಿಂತಾರಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಠಾಕೂರ್ ದೇವತೆಗಳು ನೀವೇನಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಠಾಕೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಫಲ ಯಾವುದೇ ಮಧುಬಂದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಬಾಬಾ ಖುದ್ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ, ಯಾರ್ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ, ಇವರೇ ದೇವತೆಗಳಾಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಂದೇ ಬಾಬಾ ಅವರು ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳದಿಂದ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿದ್ವಿ, 8.5 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಚಂಚಲತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಚಂಚಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿ ಹಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎದ್ದಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1 hour ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳಿದೀರಾ? ಸೊ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಬಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಿನ್ಸ್ತಿದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಮಗುವಿಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾರವರ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ನೀವ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ, ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶುರುವಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ನಶೆ ಏರ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ, ನೀವು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ. ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಂಡವ್ರಿಗೆ ಪತಿ ಮರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಶಿವ ಮರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಶೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ತರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾಬಾ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಹತ್ರನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಜಿಗರಿ ಇತ್ತು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬಾರ್ದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಾವು ಲಕ್ಕಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಅದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಮತ್ತೆ ನನ್ ಬಾಬಾ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರಿಂದ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಎಂದೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಂದು ಅನ್ನೋದ್ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋದ್ ಹೆಂಗ್ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸಹಜ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, ಆದ್ರಿಂದ ಸಹಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದ್ರೂನು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಅನುಸಾರ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಡೇ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು, ನಿಶಾನೆ ಏನು, ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೇ ಹೆಸರು ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಇವ್ರ ರೂಮು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಂದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು, ಶಿವಬಾಬನ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮಕ್ಕಳದಾಗಿದೆ. ನೀವಿಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಅತಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡುನು ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಂತೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಯುಮಂಡಲನೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಹಸ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಯೋಗನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಸಂಭವ ಮಾತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಂಭವ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಂತೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ ನಮ್ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ? ಎವರ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಎವರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೂನು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದ್ರೆ
ಬಾಬಾ ಅವರು ಫರಿಷ್ಠಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನು ಫರಿಷ್ಠಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫರಿಷ್ಠೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ಫರಿಷ್ಠಾ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಶರೀರನೇ ಇರಲ್ಲ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಫರಿಷ್ಠೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವುನು ಫರಿಷ್ಠ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಆಗ ಫರಿಷ್ಠೆ ಆದ್ರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋರಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಂತೂ ನಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆಗಿದಾರಲ್ವಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಫರಿಷ್ಠ ಅಂತೂ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆಗ. ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫರಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣವಾ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಾನ್ ಫರಿಷ್ಠ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ನನ್ಗೇನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸೋದರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಸೋದರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಕ್ಕಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಪರಿವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಭುವಿನ ಪರಿವಾರ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ರುನು ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪರಿಷ್ಠ ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದ ಜೊತೆನೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದೇಹ ಬಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆತ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ದು ಸಹಜ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ ಮಾಡೇ ನೀವು ಹೋಗಿ. ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನರಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವ್ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗೋಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಯೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು, ಪಕ್ಕ ಇದಾರ ಕಚ್ಚಾ ಇದ್ದಾರ ಅಲ್ಗಾಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಮಾಯೆ ಕೆಲ್ಸ ಏನೋ ಬರೋದು. ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಮಾಯೆ ಬಂದ್ರೆ? ಮಾಯೆ ತನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದ್ ಬಿಡುತ್ತಾ? 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮಾಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಲ್ಸನೇ ಆಗಿದೆ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ವಿಜಯಿಗಳಾಗೋದು. ಅದ್ರ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡಿ ನೀವೇನಕ್ ಪರಿಶಾನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಮಾಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲ್ಸನೇ ಆಗಿದೆ ಬರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದಾಗೋಯ್ತು ಇದಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಆದ್ರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಕ್ಕ. ಪಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಅಕ್ಕಂದ್ರುನು ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, अपना चित्र देख ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ. आपका पूजा हो रहा है, क्या हो रहा है. ದಾದಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನಾವ್ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪೂಜ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಠಾಕೂರ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು, ತಿನ್ಸ್ತಾರೆ, ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಾಬಾ ಅವರ ಠಾಕೂರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂತಹ ಠಾಕೂರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನವರಾತ್ರಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 2 ದಿನ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ. 10 ತಲೆ ರಾವಣನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಸ್ತಿರ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು 2 ಅವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ದಾದಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಮಾತನ್ನ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾತು ಸಹಜ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಏನ್ 3 ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ 3 ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ಆತ್ಮ, ಬಾಬಾ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಮ. ಈ 3 ಮಾತುಗಳ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಮಾತುಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಾಗರದ ತರ ಈ ಮಾತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆತ್ಮರಾಗದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ದಾದಿಯವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ ಎದುರುಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಯಾರು, ನನ್ನವ್ರು ಯಾರು, ನಾನ್ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗ್ಬೇಕು. ಪರಿಪಕ್ವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಶರೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು. ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಂದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಅವರು ಆತ್ಮದ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಮಾತೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ 3 ಮಾತು ಪರಿಪಕ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅವರು 3 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದಾದಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 3 ರೇಖೆಗಳು ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ. ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ, ಟೀಚರ್ ಇಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ವರದಾನ. ಈ 3 ಮಾತುಗಳು, ಈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದು ಮಾತುಗಳ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಬಾಬಾ ಅವರು ಆಸ್ತಿ, ವರದಾನ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 3 ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 21 ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ನಾವೇನು ಕೇಳ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ 1-2 ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಬಾ ಅವರು.
ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ವರದಾನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವರದಾನ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಾಧು ಸಂತನೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಏನಾದ್ರು ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಬಾ 84 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ವರದಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ ಜೋಳಿಗೆನ ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಇಷ್ಟು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮಗುನು ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಮೂರು ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಈ 3 ಸಂಬಂಧ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಇಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ನಾವು? ದಾದಿ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಮುರಳಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನಾವ್ ಪೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ವರದಾನ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಂದು ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ? ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಡವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುರಳಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪಾಲನೆನೂ ಇದೆ ಇಡೀ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದರ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಡೀ ದಿನ. 1 hour ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನು ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಾಕಿ 23 ಗಂಟೆಗಳು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನವ್ರನ್ನ ಬಾಬಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗ? ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಸ್ತಿ, ವರದಾನ ಎಲ್ಲ. ದಾದಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಳಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತು ಬಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ನಮ್ದು ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರ್ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಿದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ದಾದಿಗಳು ಸದೈವ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಇಷ್ಟು ಜಿಗ್ರಿ ಪ್ಯಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಏನು ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು ನಮ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ. ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು. ಜೀವನ ಇಡೀ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೋಡೋದು. ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿದ್ರು, 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಆತ್ಮದ ಲೆಸನ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆತ್ಮ ಭ್ರುಕುಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡೋದ್ ನಾವ್ ಮರ್ತೇ ಹೋದ್ವಿ. ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು, ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರವನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಕಣ್ಣನ್ ನೋಡ್ತಿದಾರ, ಭ್ರುಕುಟಿ ನೋಡ್ತಿದಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ,
ಅದು ನಮ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ನೋಡೋದು. ನಾವು ಬಾಬಾವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬಾವ್ರ ಪ್ರತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬಾಬಾವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಗದ್ಗದ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಸಿಲ್ವರ್ದ್ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಫ್ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕಂತ. ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ ಮಕ್ಳು, ನನ್ ಚೈತನ್ಯ ಠಾಕೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು. ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಂದ. ಯಾವ್ದೇ ಫಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿನೇ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ತಿರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬಾ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮಗು ದೇವತಾ ಮಗು ಅಂತ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ದಾದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಲಗದಾಗ್ಲೂನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನ ಈಗ ತೋರ್ಸಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಠಾಕೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ದೇವತೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ದು ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಠಾಕೂರ್ ಆಗಿದಾರೆ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಮಗುಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಂಚಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಹಂಗಂಗೆ ಶೈತಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಲ್ಸಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಹೆಸರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಪಾಂಡವರು 5 ಜನ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು. ಕೌರವ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಾದಿಗಳು ಹೃದಯ ಪುಷ್ಪ ದಾದಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಇಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳು ಗುಲ್ಸಾರ್ ದಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಬಾಬೋರ್ಗ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವ್ ಕಣ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಬಹಳ ಕಮಾಲ್ ಆದಂತ ಮಕ್ಳು, ನನ್ ಠಾಕೂರು, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ನೀವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಆಗ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ನಾವ್ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ. ನಂದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಆಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ, ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಸದೈವ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಟಲ್ ಅಡೋಲಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಮ್ ತರನೇ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೂನು, 350 ಜನ ಇದ್ರೂನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂನು ಬಾಬಾ ಹಂಗ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರಲ್ಲ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರ, ನಾವ್ ಮಕ್ಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ. ದಾದಿಗಳ ಟೈಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಿದ್ರು. ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವುನು. ಬಾಬಾ ಅವರ ಪಾಲನೆಯ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ ಬಾಬಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನೆನಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೊಂದ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಏನ್ ಬಟ್ಟಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಬಾಬಾ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇದನ್ನ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿರಂತರದ ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಆ ಶರೀರಿ ನಿರಂತರ ಆಗುವ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರ ನಾವ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾವ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ, ಅದೇನು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತೋರ್ಸಿ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸಿ, ಎಂಥದೇ ಸಂಸ್ಕಾರದವ್ರ ಜೊತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದು ತೋರ್ಸಿ. ಅವಾಗ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬಾಷ್ ಅಂತ. ಯಾರು ನೋಡೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋರಿಲ್ಲ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಡೀಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನಡೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡಿಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮೊಳಗ್ ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಾಬಾ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಬಹಳ ನೆನ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಹಠಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಂಪನ್ನ ಬಾಪ್ ಸಮಾನಾಗಿದ್ರು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಬೋರ ಪಾಲನೆಯ ಸ್ವರೂಪನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಜಯದಶಮಿದು ರಹಸ್ಯ ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಪೂಜೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ದೇವಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಜವಾಬ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಸರಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯದಿಂದ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ ನಂತರ ಕೇಳೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವತೆಗಳು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಆ ನಿಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ ಬಾಬಾ ಠಾಕೂರ್ ನಾವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. दसरा और विजयदशमी की शुभाकांक्षी सभी को बधाइयाँ हो, मुबारक हो, ಶಾಂತಿ. मुबारक हो. विजय ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಪೂರ ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಆಗಿದೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯದ್ದು. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಗದಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ದುರ್ಗಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರೂ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಖಾಸಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಇವರ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅವತರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯರನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಮುಕುಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಕ್ತಿನೂ ಮುಕುಟವನ್ನ ತೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಿರೀಟವನ್ನ ತೊಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸುರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಗೂ ಬಾಬಾ ಅವರು ಕಿರೀಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಕುಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಸುರಗಳನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಸುರರನ್ನ ಸಂಹರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ 3 ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ
ಎರಡನೇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಮೂರನೇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ಮದ ಅರಿವು, ಆತ್ಮಾನಿ ಭವ ಪರಮಾತ್ಮಾನಿ ಭವಿ, ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮೂರೂ ಮಾತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತ್ರಿಶೂಲದ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೇವಿಯರು ಹಸುರನ್ನ ಸಂಹಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಹಾರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಶೃಂಗಾರಿತ ಆತ್ಮನೇ ಸಂಹಾರನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಯಾವ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಅಲಂಕಾರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ, ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಅಸುರ ಸಂಹಾರಣಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನವಾದಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 16 ಪ್ರಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಶಸ್ತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಅಸುರರನ್ನ ಸಂಹರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಅಲಂಕಾರ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ. ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ತ್ರಿಶೂಲನೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ತ್ರಿಶೂಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ದೇವಿಯರಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲದ ಶಕ್ತಿ? ಅದು ಭಗವಂತ ಶಿವನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ, ಸರ್ವ ಗುಣಗಳ ಸಾಗರ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೇವತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಯಾವಾಗ ಅಸುರರ ಸಂಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಿಯರು ಆಗ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮಾತಿರುತ್ತೆ, ರುಹಾನಿಯತ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಅಸುರ ಸಂಹರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತಿದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣನೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಸುರರ ಸಂಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇವತೆಗಳು. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವಾತ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಕ್ತಿಯರು. ಶಿವರಿರ್ಬೋದು, ಪಾಂಡವರಿರ್ಬೋದು. ಪಾಂಡವರು ಶಕ್ತಿಯರು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನಾ ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥೂಲ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಯುಧಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಗಳು. ಇದನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವಾಗ ಅಸುರರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಸುರ ಯಾವುದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ
ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಮಹಿಷಾಸುರ. ಅಭಿಮಾನ, ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಮಹಿಷಾಸುರ. ಅವರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ್ಲೇ ಆ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸುಡ್ಬೋದು ಆ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಪವರಿನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಾಬಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕಾರದ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಪ್ರತೀಕ ಅದ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 9 ದಿನ ದೇವಿಯರ್ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ 10th ಡೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಸುರನ್ ಮೇಲೆ. ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಯುಧವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಿಂಸಾ ಮಾಡುವಂತ ಆಯುಧನ ಇದು? ಇವೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಯಾವುದು? ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂಜ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನಾವು ಪೂಜ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಆಯುಧಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವನವಾಸದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡವರು ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವನವಾಸದಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಆ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೌರವಗಳ ಮೇಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೌರವರು ಯಾರು? ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಆ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರ ವಿಜಯ ಆಗತ್ತೆ, ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಯಾವ ವೃಕ್ಷ? ಯಾವ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5000 ವರ್ಷದ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಆಯುಧ ವೆಪನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಶಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು, ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ದಸರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಸುರರು ದೇವಿಯರ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಆಸುರಿ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ದೈವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಆಯುಧಗಳ ಪೂಜೆನೂ ಆಗತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಗ ರಾಮ ಬಂದು ರಾವಣನ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ. ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಮತಗಳು, ವೆರೈಟಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ರಾಜ್ಯ, ಭಾಷೆ, ಮತ
ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಏಕತೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದೇ ರಾಮರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಹಿಂಸಕ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅವತರಣೆಯಾಗಿ ಅನೇಕತೆಯನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ವಿನಾಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ರಾವಣನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೆ. ರಾವಣನ್ನ ಸುಡೋದು ಅಂದ್ರೇನೆ ಅನೇಕ ಮತಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗೋದು. ಕಲಿಯುಗದ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು? ಆ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅನ್ಯಾಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಲಿಯುಗದ ಇದೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿದೆ, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾವಣನ ಗುಣ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನೆ ರಾವಣನ ಸುಡೋದು. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾವಣನ್ ಸುಡ್ತಾರ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ನ್ ಸುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ರಾವಣನ್ ಮಾತ್ರ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಅವತರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಬಾಬಾ ಅವರು, ನಾವ್ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸೋದರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಂದಾಗ ಒಂದು ಪರಿವಾರ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೋದರರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕಾಮವಿಕಾರ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧನು ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದಾಡೋ ಜಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಶಾಂತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋವೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಶೇರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ತಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಮತಗಳನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿರು. ಅದೆಲ್ಲರದ್ರ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯ ಆಗತ್ತೆ. ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ತಲೆ ರಾವಣನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿ ವಿಜಯ ಪಡೆದಿದೀವಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯದಶಮಿ. ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಿನ, ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ. ಆಯುಧಗಳನ್ನ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳೇನಿದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಶಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದರಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂಜ್ಯರಾಗೋದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸುರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಗಳು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದರ ಚಿಹ್ನೆನೆ ದಸರಾ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾತು, ಮೂರು ಮಾತನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಮೂರು ಮಾತುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವಿಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಕಲ್ಪ ವಿನಾಶ ಆಗಿ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ, ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ದೇವತೆಗಳ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇರೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆಸುರಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಿ
ಬಾಬಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರಸ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದಸರಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗೋದು, ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ದಿವ್ಯ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ದೇವಾತ್ಮನಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳ ಮೂರ್ತಿ. ಈ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ 5 ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ 5 ತತ್ವ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಈ ಶರೀರ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸಹ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋದು. 5 ತತ್ವಗಳು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ನಂತೆ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ 5 ತತ್ವಗಳ ಶರೀರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಆತ್ಮ ನಾನು. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುವಂತಹ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಿ ನೇತ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ
5 ತತ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಂದೆಯ ಮಗು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಿವ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ, ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ. ನಾನು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವರೂಪಧಾರಿ. ಡಬಲ್ ಲೈಟ್. ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಫರಿಷ್ಠ ಸ್ವರೂಪ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹರಡುವಂತಹ ಫರಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುವಂತಹ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿಷ್ಠ ನಾನು ನನ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದೇ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ದಿವ್ಯ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆತ್ಮ. ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆತ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ವರದಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ದಿವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಾರಣ ಈ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವತರಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವತರಿತ ಆತ್ಮ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ನಂದೂನು ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪವಿತ್ರ, ದಿವ್ಯ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ.
ನನ್ನ ನಿಜ ಧಾಮ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನಿಜಿ ಮನೆ 5 ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಅಗಾಧವಾದ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಶಾಲ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಧಾಮ. ಈ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ನನ್ನ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಪರಮ ಪಿತ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖುಷಿಯ ಶಕ್ತಿ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನ ದೇವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೂರು ಧಾರಣೆಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಸ್ತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ನಾನು ಸಾರಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆಸುರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂರು ಖಜಾನೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕ ದೈವಿ ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿ ರೂಪದ ಅನುಭವನ ಮಾಡಿಸ್ತು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಅದೇ ಶಿವಶಕ್ತಿ ರೂಪಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಸದಾ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬೇಕು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ. ಸದಾ
ನಾನು ನಿನ್ನವರೇ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.